ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਜਣਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ अस्सलाम वालेकुम जी मेरे तमाम सुनने वालियां नूं मेरे चाचियां नूं मामियां नूं फुफियां नूं मासियां नूं ते सारे पाकिस्तान तो स्पैशली सियालकोट वालियां नूं अस्सलाम वालेकुम अज तुहानूं असीं लैके जा रहे हैं जोहान्सबर्ग दे विच सेंटिन दे इलाके दे विच मौजूद है लाल किला रेस्टोरेंट जिहदे ते तुसीं पाकिस्तानी खाने दा मज़ा चख सकदे हो ते अज तुहानूं असीं लाल किले दी सैर करावांगे। इस टाइम असीं लोडियम तो निकलण लगे हां ते मेरे नाल जिहड़े दूजे साथी ने वो जनाब सलीम शकूर साहब ने तो मैं तुहानूं दिखा रहा वां जनाब मलाना वा सलीम शकूर साहब नाल भी कि वो की कहंदे ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फलक शेर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सुनाए सलीम भाई? बस ठीक 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 आप सुनाइए जी। इस वक्त असी जा रहे हैं क्योंकि सलीम भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਾਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ जी असी लोडियम तो निकलने लगे हैं जी। हम अब लोडियम से निकल रहे हैं और सेंचुरियन और मडरेन होते हुए सेंटन पहुंचेंगे जहां पे लाल किला के नाम से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसमें आपको हर तरह का फूड मिलेगा। अप मार्केट फूड मिलेगा, आपको पाकिस्तानी फूड मिलेगा। लो जी यकीन करो कि मैं तुहानूं गारंटी देना वा कि इस विलाग दा तुहानूं मज़ा आएगा तो साडे विलाग दे नाल जुड़े रहियो ते जिहड़े दोस्त साडे चैनल ते नवे ने सबसक्राइब कर लो साडे चैनल नूं ते इहनूं अपने दोस्तां नाल शेयर करो। चलो जी चलने हैं जी सफर। हमारा लोडियम है रेजिडेंशियल इलाका जिसमें डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानीज और मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। बहुत सारी मस्जिदें हैं, खूबसूरत मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बहुत सारे मुसलमान रहते हैं यहाँ पर। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी सिक्योर है, गेट वगैरह लगे हुए हैं। जी जी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी सेफ कर दिया है। यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए थे लेकिन अब गेट्स वगैरह लगा के और बड़ा सा सिक्योर कर दिया है तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गई है मुस्लिम कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और लोकल साउथ अफ्रीकन मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर रहते हैं। देखो जी सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, यह मेन एंट्रेंस है इतों जनाब तुसी लोडियम के अंदर दाखिल हो सकते हो, इतों तो इतों ही आउट हो सकते हो। तो जी शकूर भाई हमें सर आप इनको भी दिखाएं। ये वेलकम टू अब ये देखें ये इस्लामिक सेंटर है जो मुस्लिम को प्रमोट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे इनके एजुकेशन सेंटर है यहाँ पर लोडियम। और ये डॉक्टर और पायलट वगैरह की पिक्चरें लगी हुई हैं, ये क्या सीन है जी? ये सारे इनके पैनल पर हैं डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, फीमेल्स, मेल्स। इन्हीं के सेंटर से वो एजुकेशन हासिल करके निकल रहे हैं। कुछ इनके सेंटर से हैं, कुछ ये इसको सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं और एक्सपर्ट प्रोग्राम्स करते हैं। उस हवाले से ये सारे उनके पैनल पर हैं। लो जी लोडियम से निकल रहे हैं हम मेन रोड पर। ये मेन रोड पे आ गए जनाब। इस रोड का नाम है R21 सॉरी R55 है जनाब। तो ये तुसी देख सकते हो कि कितने प्यारे रोड ने और सिग्नल इत्थे हर मोड़ के उत्ते मौजूद ने। तो लोग मैं देख रहा वहाँ कि पाबंदी भी इस चीज़ की बड़ी करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले ने तो चाहे वो सिविलियन ने इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ए सामने भी एक कलोनी है जनाब, तो ये भी काफ़ी सिक्योर है। इसमें भी सारे मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे। लो जी इतने भी मुस्लिम कम्युनिटी है सारी, ये एशियन कम्युनिटी है बेसिक। कुछ इंडिया तो ने, कुछ बांग्लादेश तो ने, कुछ पाकिस्तान तो ने, तो कुछ लोकल मुसलमान ने इतने तो सारे इकट्ठे रहते हैं। मस्जिदा भी इतने माशाअल्लाह एक बड़ा खूबसूरत माहौल है जनाब जी। ए तुसी वेख सकते हो जी R55 दे विच जनाब असी इस टाइम निकले हैं तो किड्डा प्यारा व्यू है माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जी। तो एक तो तुसी एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है वो ये वे कि इत्थों का वैदर बड़ा अच्छा जी। हर जगह के उत्ते तुहानूं इत्थे जनाब पौधे देखो हरियाली कितनी है जी। एक बंदा सिग्नल पर खड़ा है, सारी ट्रैफिक 2 बंदे कंट्रोल कर रहे हैं चारों तरफ से। इतना सिस्टम यहाँ पे अच्छा है साउथ अफ्रीका में। और ये देखो जनाब इतने सामने जी कारां दी रेस होंदी है। हाले भी मेरे ख्याल कारां चलदियां ने भी उत्ते उस ट्रैक दे उत्ते ना रेसिंग ट्रैक ने जी। शकूर भाई सलीम भाई ये हमें बताएं इसके। ये रेसिंग ट्रैक जो है इंटरनेशनल ट्रैक है जिसमें दुनिया के
फेमस फेमस जो रेसर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेस करते हैं, और ये बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होते हैं यहाँ पर। इस R55 पे लोडिंग से निकलने के साथ ही 2-3 किलोमीटर पे देखिए ये पूरा ये बना हुआ है। तो आप और वो मंथली क्वार्टरली यहाँ पे रेसिंग होती रहती है, लेकिन साथ में एक बार इंटरनेशनल रेसिंग भी होती है। ये जी बड़ा एक मज़ेदार काम है, तो सानू शकूर भाई दसणगे इत्थों की लाइफ के बारे दे विच लाइफ स्टाइल किंज दा है। जी शकूर भाई, जी सर। लाइफ स्टाइल बताएं हमें, हमारे नाज़रीन को, कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो फैमिलियों के साथ रहते हैं इनका लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल साउथ अफ्रीका में बड़ा सिंपल है, फैमिली लाइफ स्टाइल है। खाना पीना मुस्लिम है, हलाल खाने अवेलेबल हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फैमिली के साथ बहुत टाइम मिलता है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो शॉप सुबह 8 बजे 8:30 बजे खुल जाती हैं और 5:30 बजे आपकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो आपके पास बहुत टाइम होता है फैमिली के साथ रहने के लिए, उनको घुमाने के लिए, खाने के लिए। और इस्लामिक माहौल बहुत अच्छा है, हर एरिया, हर मुस्लिम इलाके में सेंटर बने हुए हैं, इस्लामिक सेंटर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं। हिफ्जुल कुरान बहुत होता है साउथ अफ्रीका में। लोडी ਇਹ ਜੀ ਸੈਂਟਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ लाल किला ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ? लाल किला गोइंग फॉर चिकन टिक्का। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ। इनको सब समझ में आती है, इनको बिरयानी बोलो बिरयानी भी समझ जाएंगे ये, क्योंकि रेस्टोरेंट है ना सामने। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਰਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣਾ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 30-40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ। ਵੀ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਭਰਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਿਟੀ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਰਜੀਕਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸਿੰਦਰੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਲਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓਗੇ ਯੂਰਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ मोहतरम मोहम्मद रफीक मेमन साहब जी जी बड़ी एक्टिव शख्सियत ने। हर साल पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਇਹ ਹਾਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਰ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਲਕ ਪਾਕਿस्तान सियालकोट नाम है। सियालकोट एक संती शहर है तो मैं फख्र महसूस करना तो माशाअल्लाह मेरा तलक सियालकोट के नाल। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ, ਖਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿस्तानी कराची तो बिलोंग करते हैं। ਲਓ उन्होंने पूरा पंजाब का कल्चर जोड़ा ना वो ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ। ਭਾਜੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ? ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ? ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਚਾਟ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਨਾ ਚਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟ ਖਾਣੀ ਹੈ। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए और दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडियाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। आज की ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि 2018 के बाद, ये 7 साल के बाद, ये हमारी दूसरी इंटरनेशनल समिट हो रही है, जिसके लिए हम तकरीबन गुज़श्ता 8 महीनों से तक दौर हमारी जारी थी। और ये अल्लाह का करम है कि अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक 12-13 अगस्त को ये सेकंड इंटरनेशनल समिट 2025 हम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। हमने इसकी बुनियाद रखी थी 2014 में एक बिज़नेस फोरम के हवाले से, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिज़नेस फोरम, और इस तरह ये कारवां चलता गया। और ये कारवां चलते चलते ये अब इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इस वक्त ये हमारी फेडरेशन पाकिस्तान सदक चैम्बर ट्रेड फेडरेशन के नाम से
इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया है और ये इस वक्त तकरीबन 16 कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। सेंटन में हो रहा है, सेंटन जो है वो एक प्रोफेशनल और यहाँ पर चूँकि कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर एम्बेसीज भी यही हैं और तमाम कमर्शियल इदारे भी यही हैं। मैं एक बात बताना भूल गया कि इस वक्त जो हमारे सेमिनार के अंदर मोर देन 20 तो सिर्फ डिप्लोमेट्स आ रहे हैं डिफरेंट अफ्रीका कंट्रीज़ के, और इसी तरह जो हमारे ब्रदर्स मुल्क हैं उसको भी हमने दावत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो कोशिश यही है कि हमारे सेंटर में इसलिए करने का मकसद ये है कि ये एक सेंट्रल एरिया है और ये एक्सेस भी सबके लिए अच्छा है और ज़्यादातर इवेंट यही होते हैं, स्पेशली जो सरकार यहाँ की है वो भी अपने इवेंट ज़्यादातर यही रखती है। तो हमने वेन्यू हमने यही रखा है। हमारा पहला दिन सेशन होगा जिसके अंदर डिफरेंट स्पीकर्स होंगे, यहाँ पर मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पर। उसी तरह हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर हमने कुछ प्रोग्राम रखे हैं जिसमें वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। इसी तरह जो दोपहर का सेशन है उसमें हमने B2B मीटिंग्स रखी है। इसी तरह जो नेक्स्ट डे हमारा जो होगा 13 तारीख को उसमें भी हमने B2B मीटिंग्स रखी हैं और शाम को हमने गाला डिनर जो हमारा होता है वो हमने एक यहाँ पर अरेंज किया है। इसके अलावा जो लोग दरबन या केप टाउन जाना चाहेंगे वहाँ भी हमने डिफरेंट चैम्बर्स डिफरेंट लोगों के साथ हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई हैं। उसी तरह वहाँ पर जो केप टाउन के अंदर भी हमने टूरिज़म, एग्रीकल्चर और इसी तरह वहाँ के जो पोर्ट साइट एरिया हैं, पोर्ट एरिया हैं और फैक्ट्री एरिया का विजिट रखा है। तो अगर डेलीगेशन वहाँ जाना चाहेंगे तो हमारा इंतजाम ऑलरेडी। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मिनिस्ट्री कॉमर्स और SIFC ने स्पेशली इस पर तवज्जो दी और इसमें उनका भी बहुत बड़ा सहरा है जिसकी वजह से आज हम ये कामयाब हुए। तमरा निकाल के आए और इस प्रदेश के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोग हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों के ज़रिए से हमारे हम वतन पाकिस्तानियों तक पहुंच रही है, इंडस्ट्री तक पहुंच रही है। हम तमाम चैम्बर्स को वेलकम करते हैं, तमाम तर मैन्युफैक्चरर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप यहाँ आएँ साउथ अफ्रीका में। आप समिट के बाद भी आप लोग आ सकते हैं, चेयरमैन साहब से, हमारी किसी भी टीम के मेंबर से रब्ता करें और फेडरेशन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस तरह से आप साउथ अफ्रीका में या साढ़े कंट्रीज़ के अंदर अपना आप जो है बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत को वहाँ से एक्सपोर्ट करके अफ्रीका की टेरिटरीज तक आप लेके आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई मेंबर कुछ कहना चाहता है, एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए। समिट के जैसे आसिफ भाई ने बताया कि समिट के अलावा भी आप आ सकते हैं, किसी भी टाइम भी रब्ता करें हमसे, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक ये ऑटोमोबाइल का आपका सवाल था उसमें ये है कि SCBS अप्रूवल के अलावा ये लोग ये भी मांगते हैं कि अप्रूवल के बाद आपके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। वो बड़ा क्वेश्चन होता है कि अवेलेबिलिटी भी मांगते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो 2 साल की आपकी वारंटी के अलावा आपको यहाँ पार्ट्स भी रखने पड़ेंगे जो कि चाइना और हिंदुस्तान ऑफर कर रहा है, इसलिए इनकी मसनूआत यहाँ पर हैं साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तानी रिक्शाज जो दूसरे ऑटोमोबाइल्स हैं दूसरे कंट्रीज में हैं, मोज़ाम्बिक में हैं, घाना में हैं, लेकिन यहाँ के जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि ये बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्री है, फॉलो प्रोटोकॉल से चलते हैं ये लोग यहाँ पर। तो उसके लिए अगर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो मसनूआत बिल्कुल आराम से आ सकती है साउथ अफ्रीका में, बस कंप्लाइंस होना पड़ेगा सारे मैन्युफैक्चरर्स को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आप CTF के साथ काम कर रहे हैं। अभी ये माशाल्लाह पूरे अफ्रीका में इसको हमने रजिस्टर्ड करवा दिया है और मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे PSCTF को लीड कर रहा हूँ। तो इसके रिलेटिव कोई भी खिदमत हों और PSCTF से रिलेटिव तो आई एम रेडी टू सर्व ऑल ऑफ देम। तो एज ए वाइस चेयरमैन सिर्फ ये एक बड़ी रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन कहीं पे भी हैं, आए एक्सप्लोर करें। हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं, तो ज्वाइन करें हमें। खास करके साउथ अफ्रीका में जो हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे कंप्लाइंस है, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, रजिस्टर विद साज, रजिस्टर विद CIPC और लीगल स्टेटस से वो ज्वाइन करें हमें। मेरा नाम जुल्फ़िकार अब्बासी है और हम तकरीबन 25-30 साल से इस मुल्क में बिज़नेस कर रहे हैं और मैं पाकिस्तान से पिंक हिमालयन सॉल्ट इंपोर्ट करते हैं और उसकी हम नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और लेकिन इस ट्रेड फेडरेशन के हवाले से हमारा एक ही मकसद है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें
ताकि वो किसी न किसी तरीके से हमारे मोबिल वतनी जो है वो हम उसको साबित कर सकें। और इस ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਫਰੈਸ਼ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਇਹ ਜੇਲੀ ਜੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਜੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਬੇ ਸ਼ੀਰੀ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਫਰੂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਰਸ ਮਲਾਈ ਜੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ ਮਲਾਈ। ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਨਾਬ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜੇ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆ ਜਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਇਹ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਜੇ। ਹਾਲਾਂ ਗਲਾ ਰਾਬ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਫਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਟੇਸਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸਭ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬਾਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬੀਫ ਕਬਾਬ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਬੂਫੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਲਾਦ ਜਨਾਬ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਖਾਓ ਪੀਓ ਮौज ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰੇਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੁਫਤ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਅਜੇ ਜੀ ਫਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਬਟਰ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਜੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਨੂਡਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਨ ਔਰ ਬਟਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਪਲਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਰਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੜਕੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਜੇ 12 ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਬਾਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਕਬਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਬਾਬ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਕਬਾਬ, ਇੱਕ ਬੀਫ ਹੈ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਲਾਈ ਬੋਟੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ? ਡੋਂਟ ਹੈਵ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਟਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰਦਰ ਪੁੱਟ ਮੋਰ ਕਬਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੀਏ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜੀ ਮਲਕਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਓ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਦੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਖੋਇਆ ਵੀ ਰੱਖੋ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਝੱਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਚਮਚ ਫੜੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸੋਕੀ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ और भी जरा लोकी भाई है। भाजी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जी कुछ हमारे व्यूवर को बताएं, आप कराची से लग रहे हैं जी। फरहान कराची लाल किला रेस्टोरेंट, देन आई मूव टू जोहानिसबर्ग इन लाल किला जोहानिसबर्ग सेंटर। कोई स्पैशल दसो साढ़े व्यूवर ਨੂੰ जनाब, कोई इतों की जी स्पैशल चीज़ है वो बारे दसो जो असी भी दस सकें। या लाल किला का मोस्ट फेमस आपको जैसे पता ही है कि सब हमारा बारबेक्यू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कबाब, टिक्का, then our steak, sausages or everything. Then we have as well as some like a kadhai, nihari, especially in South Africa is nihari is you know it's not very common here. So Lal Killa Wanu serving nihari, kadhai, biryani, Pakistani authentic biryani. If you want to eat Pakistani authentic food, you must be visit to Lal Killa Center. अच्छा भाईजान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जी वो दसो कि बुफे का पर पर्सन की चलता है इतने? जी बुफे का पर पर्सन अडल्ट के लिए जो है 299 है और बच्चों के लिए 5 to 10 years 199। ये जी रेंट में है और रेंट की प्राइस रेंट जी। बहुत शुक्रिया जी। आओ जनाब दसो तुसी कुछ या हद ते तुसी की कहना चाहते हो? दसना चाहते हैं जनाब एक ही है कि सानू पहले दसो। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਉਂਝ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 97 ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੁਕਵੇਅਰ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਦੂਰ ਤਿੱਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੋ ਆ ਚੱਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਮਜ਼ਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਲਕ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਫੜਾਓ ਐ ਲਓ ਜੀ ਐ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਮਲਕਾਨਾ ਨਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਆਦਲ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵਧਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जनाब जी सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम भाई बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे माशाल्लाह बड़ा प्रमोट करते हैं पाकिस्तान को यहाँ पर साउथ अफ्रीका में तो सारे लोग दोस्तों से गुजारिश है कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें लोगों तक पहुँचाएँ इन्फॉर्मेशन आगे दें और कामयाब रहें और लाल किले के बारे जरा भी कमेंट है सानू वीडियो करके दसो तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़